السلام علیکم ناظرین، پاک بھارت کون پر یہ خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور ہر لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال کے حوالے سے ایک نیوز آپ کو آگاہ رکھے ہوئے بھارت جو کہ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گزشتہ رات بھارت کی جانب سے پاکستانی سویلینز آبادی کو نشانہ بنایا گیا اور اپنی ہی حدود میں رہتے ہوئے بزدلانہ حرکت کرتے ہوئے میسائل فائر کیے بھارت نے اور پاکستان کے مختلف علاقوں پر یہ میسائل فائر کیے گئے، جس کے بعد فوری طور پر پاکستانی افواج مستعد جو کہ پہلے ہی تھیں اور فوری رد عمل سامنے آیا، پاکستانی فوج کی جانب سے پاکستانی فضائیہ کی جانب سے رد عمل سامنے آیا اور ہم نے بھارت کے 5 سے 6 طیارے ابھی تک جو مار گرائے ہیں۔ تو ایسے میں بھارت کی یہ جو کاوش، بھارت کی یہ اشتعال انگیزی، یہ کوشش خطے کو کیوں کر بھارت جو ہے وہ مزید کشیدہ صورتحال میں لے کر جانا چاہ رہا ہے اور ایک فالس فلیگ آپریشن کو بنیاد بنا کر جس طرح بھارت نے یہ پروپیگنڈا کیا، دنیا اس پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوئی، اس کے باوجود بھی بھارت نے یہ حرکت کی، بھارت نے اشتعال انگیزی دکھائی اور جو انٹرنیشنل بارڈرز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے اندر بھارت کی جانب سے میسائل حملے کیے گئے۔ اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں نصیر واگا صاحب، سینئر جرنلسٹ اینالسٹ ہیں، جبکہ لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر جاوید صاحب، سابق سفیر ہیں، جوہر سلیم صاحب سابق سفیر ہیں، اور محمد عادل ڈائریکٹر نارتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ۔ نصیر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ بھارت نے بزدلی یقیناً دکھائی، جس طرح چیئرمین پیپلز پارٹی بھی جب گفتگو کر رہے تھے قومی اسمبلی کے فلور پہ، انہوں نے کہا کہ یا چور اس طرح کی حرکت کرتے ہیں یا بزدل کرتے ہیں۔ بھارت گھر میں بیٹھ کر ہی پاکستانی جو ہے وہ سرزمین کو نشانہ بناتا ہے۔ بھارت کے آبجیکٹیوز کیا دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ جو کچھ کل سے یہ ہوا، کم از کم پاکستان نے پوری دنیا پہ یہ بات تو ثابت کر دی کہ ہم نہ تو پہل کرتے ہیں اور نہ ہی زیادتی کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اس خطے کا امن خراب کرنے والے ہیں۔ ہم پرامن لوگ ہیں اور پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ دیکھیے، آپ جب کسی کو لڑائی پہ مجبور کریں گے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری فلموں میں بھی اور ہم نے دیکھا ہے کئی ایسی جگہوں پر کہ ایک بڑا ہی جنٹل آدمی ہوتا ہے، اس کو ایک بدماش جو ہے وہ کوشش کرتا ہے زبردستی کہ وہ اکسا کر اس کے ساتھ لڑنے کی، لیکن وہ پھر بھی کوشش کرتا ہے کہ اس کو اگنور کرے اور آگے نکل جائے، لیکن وہ جو لڑنے والا ہے وہ پھر کھینچ کے اس کو لے آتا ہے لڑائی کی جانب۔ بالکل یہی یہاں ہوا ہے کہ پاکستان نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے وہ بھارت کے ساتھ جنگ نہ کرے اور جو بھارت کا جنگی جنون ہے اس کا وہ حصہ نہ بنے، لیکن آپ نے دیکھا کہ بھارت نے کس قدر پاکستان کو مجبور کر دیا۔ آپ دیکھ لیجئے جو کل کا واقعہ رات کا ہوا ہے، رات کے اندھیرے میں، اس کو کہتے ہیں شب خون مارنا۔ اس سے پہلے بھی بھارت نے آج تک جتنی دفعہ یہ غلیظ حرکت کی ہے، یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں، ہمیشہ رات کے اندھیرے میں، اور یہ بزدل دشمن کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں اس طرح کی کارروائی۔ اور واگا صاحب، افواج کا سامنا بھی نہیں کرنا ہوتا بھارت کو، وہ اس سے بھی کتراتی ہے بھارتی فوج۔ آپ دیکھ لیں، انہوں نے اس طرح حملہ کیا ہے کہ انہوں نے صرف میزائل پھینکے ہیں، نہ تو ان کے طیارے آئے ہیں، نہ ان کی زمینی فوج، نہ ان کی آرمی نے پاکستان کی آرمی کو فیس کیا۔ آپ دیکھ لیجیے بارڈرز پہ کچھ نہیں ہوا، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے دور سے بیٹھ کے وہ جو ایک کمزور اور گھٹیا دشمن ہوتا ہے نا، وہ بزدل دشمن ہوتا ہے نا، وہ دور سے ہی نشانہ مارتا ہے، اس کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ کسی دوسرے ملک کی یا کسی دوسرے علاقے کی ٹیریٹری میں آ کے فیس کرے، ان کو خود نشانہ بنائے۔ بالکل، اور بھارت نے پتا تھا کہ وہ واپس نہیں جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ مظہر جاوید صاحب، آپ کی طرف میں آؤں گا، یہ کہیے گا بھارت نے بزدلی تو دکھا دی، پاکستان پر میسائل فائر کیے، جو انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن کی، اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھارت نے پاکستان کو، جس طرح واگا صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ اکسا رہا ہے پاکستان کو کہ کسی طرح پاکستان بھی جو ہے اس سے بڑھ کر جواب دے، یا پھر بھارت یہ سوچ کے بیٹھا ہوا تھا کہ اگر ہم یہ کارروائی کر دیں گے تو پاکستان شاید خاموش رہے گا، کوئی کارروائی اس کے بدلے میں نہیں کرے گا؟ بہت شکریہ۔ یہ ایک بڑا انٹریسٹنگ سوال ہے اور میرا جواب اس کا تھوڑا سا انکنونشنل ہوگا۔ پلیز۔ دیکھیں، میں پاکستان بھارت کے تعلقات کو کسی نہ کسی کیپیسٹی میں پچھلے 15-20 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ صحیح۔ میرا ایک تجزیہ یہ ہے کہ پچھلے 15-20 سال سے
भारत में एक पूरी जनरेशन तैयार हो चुकी है, और बिलखुसूस 2014 के बाद जब से ये मोदी साहब आए हैं, उसके बाद इंडियन मीडिया और उनके पॉलिटिशियंस ने एक पूरी जनरेशन तैयार की है जिनका पुख्ता यकीन है। और उनके मीडिया में आप देख लें, ये अर्नाब गोस्वामी और वो जीडी बख्शी टाइप जो एंकर्स हैं, उनकी बातों में आके उनका पूरा एक मीडिया, एक माहौल उन्होंने बनाया है। एक पूरी जनरेशन इस चीज़ में पुख्ता बिलीव करती है कि वो किसी भी वक्त पाकिस्तान पे कब्जा कर सकते हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क शायद भारत है, चाइना के साथ वो फाइट कर सकते हैं। उसी एक नफरत और वार हिस्टीरिया जो एक उन्होंने क्रिएट किया है ना, उसका अब वो खुद शिकार हो रहे हैं, क्योंकि अपने इंटरनल गैदरिंग को, अपनी डोमेस्टिक गैलरी को, अपने इलेक्शन लड़ने के लिए, वोट लेने के लिए तो ये नारे मुल्क के अंदर बड़े अच्छे चल जाते हैं, कई मुल्क चलाते हैं। लेकिन जब वही जनरेशन आपसे तवक्को करती है कि आप दूसरे मुल्कों के साथ जंग या कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में वही नताइज भी प्रोड्यूस करेंगे जो आपने उनको 15 साल से या 20 साल से, ये बेसिकली शुरू हुआ है मुंबई अटैक्स के बाद से। उसके बाद ये वॉर हिस्टीरिया, वॉर मॉन्गरिंग एक शुरू हुई है, और 2014 के बाद तो एक कंसिस्टेंट पैटर्न आप देख रहे हैं ना, एक ही कहानी है जो बार बार रिपीट होती है। पहले पठानकोट में हुई, फिर उड़ी में, फिर पुलवामा में, अब पहलगाम में। स्क्रिप्ट उसका बिल्कुल एक ही है, सबूत होता कोई नहीं, और उन्होंने इल्ज़ाम एक पाकिस्तान पे लगाना होता है। अगर आप ये पहलगाम कोई देखें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, उन्हें धमाके से, उसने इस अटैक से पहले इतनी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग आर्मी मौजूद है। दुनिया का सबसे हैवीली मिलिटराइज्ड जगह जो है बिल्कुल वो मकबूजा कश्मीर है। उस इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी के बिल्कुल नाक के तले उन्हें ये नहीं पता चला कि ये धमाका हो रहा है, ये हमला हो रहा है, लेकिन हमले के आधे घंटे बाद ये उन्हें एग्जैक्टली यकीन था कि ये किसने किया है। आई मीन कोई बात है, पूरी दुनिया में इस वक्त इनका नैरेटिव किसने माना है, उसकी रीजन ये है कि ये एक ही नैरेटिव। ये हम बात मुसलसल कर भी रहे हैं, और यकीनन हमने कुछ देखा भी, इसके हमारे पास एविडेंसेस भी हैं कि दुनिया उनकी बात तस्लीम नहीं कर रही। लेकिन क्या भारत बिल्कुल लिटरली और बिल्कुल अकेला होके भी जब वो ये देख रहा है कि वो दुनिया को इंगेज नहीं कर पाया, क्या कोई इम्प्लाइड उसकी आशीर्वाद उसको हासिल है जो हमें शायद नज़र नहीं आ रही, या फिर भारत अकेला ही वो इतना जंगी जुनून में पागल हो गया कि अकेला ही सब कुछ करने निकल आया? देखें जी, जब आपके पास एक इतनी बड़ी कौम पूरे वॉर हिस्टीरिया में मुब्तला हो ना, और उन्हें ये यकीन हो कि पूरी दुनिया को फतह कर सकते हैं, सिकंदर आज़म तो उनका मतलब है उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। एक पूरी कौम जब हो तो उनकी एक जो डोमेस्टिक तवक्कुआत होती हैं, पर्टिकुलरली डेमोक्रेटिक सोसाइटी, उन तवक्कुआत पे तो पूरा उतरना है ना। सो अगर उनके जो इंडियन गवर्नमेंट के डिसीजन मेकर्स हैं, उनकी अपनी स्पेस बड़ी महदूद है, उनको अपने जो उन्होंने एक वॉर मॉन्गरिंग और वॉर हिस्टीरिया की एक पूरी जनरेशन तैयार की है, अब उनकी तवक्कुआत तो यही है ना कि जी आप पाकिस्तान पे फौरी तौर पे कब्जा करें, कश्मीर को हासिल करें, पाकिस्तान को पनिश करें, दैट्स द वर्ड दैट इज यूज्ड। वो उन्होंने पहले चंद साल पहले भी किया, कामयाबी नहीं हुई। उस वक्त कहते थे कि जी अगर हमारे पास राफेल तैयारे होते तो हम ये कर लेते। भाई इस दफ़ा तो आपके पास राफेल तैयारे भी थे, आपने दोबारा भी किया। बेसिक उनका प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो डोमेस्टिक गैलरी या डोमेस्टिक ऑडियंस है, उनकी तवक्कुआत इतनी ज़्यादा हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि चूंकि वॉर हिस्टीरिया वहाँ पे पैदा किया गया और अब वो उनके पास और की चॉइस नहीं। ठीक है, मज़हर साहब आपकी तरफ मैं वापस आऊँगा, जौहर सलीम साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा। भारत ने वायलेशन की इंटरनेशनल बॉर्डर्स की, और पाकिस्तान ने अभी तक जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग भी हुई उसका एलामिया भी सामने आया कि वो पाकिस्तान ने यही कहा है कि हमने अभी तक सिर्फ दिफा किया है अपना, अभी हमने हिंदुस्तान पर अटैक नहीं किया और उसका हक हम महफूज रखते हैं। आपको लगता है कि अब चूँकि हिंदुस्तानी मिसाइल्स पाकिस्तानी सरजमीन पे गिरे हैं और पाकिस्तानी मिसाइल्स भी हिंदुस्तानी सरजमीन पे गिरना ज़रूरी हैं, तब जाके पलड़ा जो है वो भारी होगा पाकिस्तान का, और पाकिस्तान ये करेगा, या फिर हम अमन की तरफ जाना पसंद करेंगे? देखिए, इस सिचुएशन में मैं नहीं सुन सका मज़हर साहब आपकी क्या बात हुई, बिकॉज मुझे उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन मैं एनालिटिकली इसको जो है देखूंगा,
ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میرے خیال سے 2 دن پہلے کی بات ہے، میں فہد حسین کے پروگرام میں تھا اور وہاں پہ ایک اور انالسٹ بھی تھے محمد علی صاحب. تو وہاں پہ جب مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں انڈیا کیا کرے گا، کیا وہ اتنا زیادہ جو ڈپلومیٹکلی تو ان کی چیز جو ہے ان کا بیانیہ فلائی نہیں کیا، اس کو دنیا نے نہیں مانا، تو وہ کیا ان ساری جو ہے اتنا انٹرنیشنل پریشر کے باوجود کوئی ایسی حرکت کرے گا. تو میں نے کہا تھا کہ ہاں وہ بالکل کر سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ انٹرنیشنل پریشر کو اور جو اس کا ڈپلومیٹک کاسٹ ہے اس کو بالکل ملحوظ خاطر نہیں لائے گا، اور وہ پاکستان کو ٹیسٹ کرے گا. تو اب اتفاق سے یہ 2 دن کے اندر ہی ایسا ہو گیا ہے، حالانکہ اس وقت وہ حیران ہو رہے تھے دونوں اس بات پہ. دیکھیے ہمیں دیکھنا چاہیے، دشمن کو ریڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب اس میں ریٹوریکل باتیں تو ظاہر ہے اس وقت ہم جو ہمارے پیٹریوٹزم ہے اور ہم ایک اگریشن ہوا ہے اس میں پوری قوم متحد ہے، وہ بالکل سب جو ان سے نا وہ تو ہم سارے اس میں اکٹھے اس طرح سے فیل کرتے ہیں. لیکن جو چیز ہے اگر اس کو ہم اس طرح سے دیکھیں انالیسس کے میں کہ کیا اس کا جو ہے کہ اس کے بعد ان کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہو سکتا ہے، تو پاکستان نے سب سے پہلے انہوں نے جو کیا، انہوں نے میزائلس فائر کیے. تو جو ہے یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا اسٹینڈ آف جو سی ہے چیزوں سے، اور وہ کوئی پاکستان کی ٹیریٹری میں ایسا جو ہے نا ان کو داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہوئی. تو انہوں نے ٹیسٹ ہی کیا پاکستان کو. اب پاکستان کا جو جواب آیا وہ بہت ہی بے فٹنگ ہے، اور پاکستان جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ساری خبروں میں 5-6 طیارے، اور انڈیا کے جو طیارے ہیں جس طرح وہ رافیلز ہیں یا دوسرے ہیں وہ بہت ہی زیادہ قیمتی طیارے ہیں. تو اگر جو ہے جس طرح ان کو جواب ملا ہے اس کے بعد میرا خیال ہے کہ وہ اب 2 بار سوچیں گے جو ہے، بیکاز وہ انڈیا میں جو اس وقت وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک بیانیہ ملک کے اندر، کیونکہ ایک بیانیہ ملک کے باہر وہ بنا رہے ہوتے ہیں، ایک بیانیہ ملک کے اندر بنا رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو ملک کے اندر اب وہ جو بیانیہ ان کے اخبارات میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی ہم نے پاکستان میں ٹیررسٹ کیمپس کو تباہ کر دیا، اور دیکھیں جی ہم نے بہاولپور میں کیا اور وہاں پہ کیا، مرید کے میں کیا، اور ہم نے جی جیش محمد پہ کیا اور لشکر طیبہ پہ کیا. تو یہ سارا پروپیگنڈا جس طرح کا وہ بنا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جی جو ہم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دکھایا. تو اس سے تو لگتا ہے کہ جو بات یہاں پہ انشاءاللہ رک جائے گی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اور پاکستان میں پاکستان تو کی جانب سے ایک بی فٹنگ رپلائی دے دیا گیا ہے. محمد عادل صاحب، آپ کیا سمجھ جو بھارت نے ایسکلیشن کی، جنگی ماحول پیدا کیا، بلکہ جنگ کا اعلان کیا، میسائل فائر کیے پاکستانی سرزمین پہ، اس کے بعد جھڑپیں ہوئیں ایرو سی پر اور پاکستان کا پلڑا وہاں پر بھاری نظر آیا. آپ اتفاق کرتے ہیں جوہر سلیم صاحب سے کہ پاکستان کا رپلائی اب کافی ہے، اس سے زیادہ پاکستان کو اب نہیں رپلائی دینا چاہیے اور کوئی؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ اس سے زیادہ نہیں دینا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا جو ہے اب دوبارہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بار سوچے گا. جی ٹھیک ہے جوہر صاحب، آپ کا آ گیا پوائنٹ. جی ٹھیک ہے. جی عادل صاحب. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھارت ہے اس کو 3 محاذوں پہ جو ہے وہ شکست ہوئی ہے. ایک تو جنگی محاذ پہ اس کو شکست ہوئی ہے، وہ اس نے فرنٹ لائن جو اس کے طیارے تھے جس کو 2022 میں لینے کے بعد اس کا خیال تھا کہ شاید وہ پاکستان کو جو فضائی قوت ہے اس میں ہرا سکتا ہے. 2019 کا جو تجربہ تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا اس کے لیے، لیکن پاکستان نے جو ہے ان کے رافیل طیارے کو جو ہے مار گرایا. دوسرا جو ہے وہ سفارتی محاذ پہ جو ہے پاکستان نے جو ہے بھارت کو بدترین شکست دی ہے. پاکستان نے جو اپنا موقف تھا کہ پاکستان جو ہے اس دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے، بھارت جو ہے الزام تراشی کر رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ایک نیوٹرل جو ہے انویسٹیگیشن کا حصہ بن سکتا ہے. انہوں نے بلکہ آفر بھی کی، یو این کو آفر کی، برطانیہ کو آفر کی. اور تیسرا جو ہے وہ صحافتی جو محاذ ہے اس کے اوپر بھی بھارت کو جو ہے وہ شکست ہوئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہمیں اپنی فوج ہے، جو اپنی قوم ہے، اس میں ایک یونٹی نظر آئی، ایک ڈسپلن نظر آیا، جس کی وجہ سے جو ہے بھارت کو جو ہے اس وقت اس قسم کے حالات کا سامنا ہے کہ اتنی بڑی سپر پاور اپنے آپ کو تصور کرنے والا بھارت 2019 کے بعد ایک دفعہ پھر جو ہے اس کو جو ہے اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلگام کا واقعہ ہوا، وہاں پر ان کا سیکیورٹی فیلئر تھا، وہاں پر ان کا جو انٹیلیجنس فیلئر تھا. اس کے بعد اب جو انہوں نے گزشتہ رات جو کیا وہ پاکستان ایک اور فیلئر ان کا ہوا کہ وہ پاکستان کا جو رپلائی تھا اس کا اندازہ
जो है वो उस तरह से नहीं कर सका कि अगर वो पाकिस्तान की जो सलामती है उसको ख़तरे में डालेंगे तो पाकिस्तान की तरफ से किस किस्म का जो है वो रद्द अमल आ सकता है। लेकिन इसके बावजूद जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कौमी असम्बली में कहा कि हमने उसके बावजूद एक सब्र का एक जो है वो दामन हाथ से नहीं छोड़ा। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया जो है भारतीय तैयारों को 10 से ज़्यादा भारतीय तैयारों को निशाना बना सकती थी, लेकिन हमने कोशिश की कि मामला जो है वो ज़्यादा ख़राबी की तरफ ना जाए। तो पाकिस्तान ने हमले के बावजूद एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया और कोशिश की कि रीजन में जो 2.25 अरब लोग बसते हैं, सिर्फ इस रीजन का नहीं है मसला, पूरे खित्ते की बात हो रही है कि पूरा खित्ते को जो है भारत ने अपनी हटदर्मी की वजह से जो है वो खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तान ने पहले भी एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया, पाकिस्तान ने अब भी एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया। गो के कौमी सलामती कमेटी है। ठीक है आदिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। वागा साहब, जब हम ये बात करते हैं पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत का सबूत दे रहा है, चूँकि पाकिस्तान पर हमला हुआ है उसके बाद भी पाकिस्तान ने उस तरह रिएक्शन नहीं दिया, पाकिस्तान भी फौरी मिसाइल फायर कर सकता था। आप क्या समझते हैं ये बात ज़िम्मेदारी वाली, ये आलमी सतह पर तो बहुत मुनासिब होगी, सिफारती सतह पर भी ये मुनासिब होगी, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के इस वक्त जो सेंटिमेंट्स हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इस पे इत्तेफाक कर लेगी कि जितना हमने कर दिया ये मुनासिब जवाब हो गया है, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की आवाम को इस बात पे सब्र व तहम्मुल का भी मुज़ाहरा करना चाहिए कि जो हमारी मुसल्लह अफवाज बेहतर समझती हैं और जिस हद तक उनको पेनिट्रेट करना चाहिए था उन्होंने वो किया। अब देखना ये है कि ज़ाहिर है हमारी मुसल्लह अफवाज और हमारी पाकिस्तान एयर फोर्स ने उतना ही स्ट्राइक किया है जितना उनके ख़्याल में उनको मैसेज देना था भारत को कि व्हाट वी कैन डू। उनको एक सबक सिखाने के लिए ये काफ़ी था। लेकिन ये भी हो सकता है कि हमारी ख़ास तौर पर एयर फोर्स के जहन में ये बात हो कि इससे ज़्यादा अगर स्ट्राइक करेंगे तो कैलिटीज़ ना बढ़ जाएं, कहीं जो पब्लिक के मकामात पर कोई स्ट्राइक ना करनी पड़े। यही एक अच्छा मैसेज होता है और पूरी दुनिया को ये बताया जाता है कि हमारी फ़ौज से जंग है, हमारी आवाम से जंग नहीं है। अच्छा, मैं अब आपको एक कैलकुलेटेड फिगर बताने लगा हूँ जो बहुत सारे लोगों के इस वक्त जहनों में कन्फ्यूजन है, कितने तैयारे हैं, कितनी जगह है, थोड़ा सा एक टाइम तो लगेगा। मैं आपको करेक्ट वो फिगर बता रहा हूँ कि 3 राफेल तैयारे, जिनको मैं कह रहा हूँ रॉ फेल, यानी उनकी रॉ भी और इसका नाम रख लेना चाहिए उनको रॉ फेल। तो 3 राफेल तैयारे हैं और एक SUV-30 और एक MiG-29 और एक क्वाड कॉप्टर को तबाह किया गया है। ये कंफर्म रिपोर्ट है और श्रीनगर बेस को शदीद नुकसान पहुंचा। ये मैं आपको कंफर्म बात बता रहा हूँ, एग्जैक्ट जो फिगर है ये है पाकिस्तान एयर फोर्स के बारे में। अच्छा, अब पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया देखिए। निक्याल खुई रत्ता पर 30 मुरब्बा किलोमीटर तक इनका कंट्रोल हो गया, यानी पेनिट्रेशन देखें पाकिस्तान की आर्मी की 30 मुरब्बा किलोमीटर तक हो गई। भारतीय 12th ब्रिगेड 12वां ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया। भारत ने निक्याल सेक्टर में सरेंडर कर दिया पाकिस्तान आर्मी के सामने। भारत ने 9th डिवीजन हेडक्वार्टर को खाली कर दिया और वहाँ से भारतीय फौज भाग गई। खुई रत्ता और हाजी पीर में कई पोस्टों पर पाक आर्मी ने कब्जा कर लिया। पाक ट्रूप्स इस वक्त एडवांस कर रहे हैं और सियालकोट पाक आर्मी 8th डिवीजन ऑन एडवांस है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस वक्त दोबारा किसी हमले का इंतज़ार कर रही हैं। नो, बहावलपुर में पाकिस्तान की 35th डिवीजन जो है वो भी इस वक्त इन एडवांस है और पाकिस्तान की तमाम अफवाज इस वक्त पूरी तरह एडवांस पोजीशन में हैं। और आज जो हमारे नायब वज़ीर आज़म ने दौरान तकरीर एक बात की कौमी असम्बली में, उन्होंने कहा कि अभी तक तो हमने चले यहाँ तक कुछ थोड़ा सा तहम्मुल कर लिया, अब हम देखेंगे कि अगर भारत ने एक पत्ता भी पाकिस्तान का तोड़ा तो फिर वो करेंगे जो दुनिया याद रखेगी। मैं जल्दी से आपको ये बात यहाँ बताना चाहता हूँ, रिस्पांस है वो एक बेहतरीन रिस्पांस है। भारत को मुंह की अभी तड़ी है जहाँ जहाँ उसने अफवाज का सामना किया। पहले तो भारत ने बुजदरी दिखाई और घर बैठे ही मिसाइल फायर किए, लेकिन जहाँ जहाँ वो उन्होंने पाकिस्तानी अफवाज का सामना किया उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, अभी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
पाक भारत वॉर पर खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। मज़हर साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा और आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा कि सिफारती सतह पर जब जंग का माहौल हो तो सिफारती सतह पर बर्तरी हासिल होना कितनी बड़ी बर्तरी कंसीडर होती है? चूँकि जंगों में हमने ये देखा है, अभी इसराइल और फ़लस्तीन जो, बल्कि मैं वो जंग नहीं कहूँगा, वो तो एक इसराइल की बर्बरियत सिर्फ चल रही है। तो अगर सारी दुनिया भी ये कह रही है कि ये गलत हो रहा है तो इसराइल को इसकी कोई परवाह नहीं है। इसी तरह अगर रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है तो सफारती महाज पर किससे बर्तरी है इसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। तो जब जंग का माहौल हो जाए तो सिफारती बर्तरी कितनी जो है वो सूदमंद रह जाती है? माहौल हो या एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो, एक तनाव की कैफियत हो, तो उसमें सफारती बर्तरी या सफारती कामयाबी तो बहुत ही अहम है ना। बिलखुसूस आजकल के ज़माने में जब चीज़ें सिर्फ बाइलेटरल या दो ममालिक के दरमियान नहीं चल रही होती बल्कि पूरी दुनिया की सतह पे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हमारी एक राय आमा बन रही होती है। भारत ने पिछले 20-25 साल से हमेशा उस सफारती जो फ्लेक्सिबिलिटी है या सफारती स्पेस है, या जिससे अंग्रेजी में मैं कहूँगा कि स्पेस फॉर डिप्लोमेसी है, उसे हमेशा कम करने की कोशिश की है। सफारती स्पेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? बातचीत आती है, वो दरवाज़ा भारत ने बंद कर दिया। जो अरेंजमेंट्स हमारे थे इनके परमानेंट डायलॉग के, वो उन्होंने बंद कर दिए। बातचीत का तमाम सिलसिले बंद कर दिए। सो डिप्लोमेसी को अगर आप चलता देखना चाहते हैं तो पहले तो आपको डिप्लोमेसी को चांस देना पड़ेगा ना, उसके लिए स्पेस क्रिएट करना पड़ेगी। आजकल के ज़माने में सफारती कामयाबी बिलखुसूस जो पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात हैं, जहाँ पे बाइलेटरली चीज़ें नहीं चल रही, दो तरफा मुज़ाकरात का तो खैर सिलसिला कई सालों से बंद है। जो कंपोजिट डायलॉग का एक सिलसिला था वो बंद हो गया। विजिट्स का भी सिलसिला ऑब्वियसली वो तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। सो इन दो ममालिक की सफारती कोशिशें तमाम तर या तो यूनाइटेड नेशंस में हैं या जो दुनिया की बड़ी अक़वाम हैं, अमेरिका है, चीन है, रूस है, यूरोपियन यूनियन है, उनकी राय आमा हमवार करने में है। इस दफ़ा भारत को उस तरह से कामयाबी नहीं मिली या उस तरह की पजीराई नहीं मिली। इवन अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को भी देख लें, जिस तरह से पहले भारत को इस किस्म के, क्योंकि ये तो फिल्म भारत हर कुछ साल के बाद चलाता है ना, तो हम एक कंपेयर कर सकते हैं कि पुलवामा के बाद क्या हुआ था या उड़ी के बाद क्या हुआ था, पठानकोट के बाद क्या हुआ था। इस दफ़ा मेरा ख्याल है भारत को सबसे कम पजीराई मिली है। उसकी एक वजह यह भी है कि पूरी दुनिया ने देख लिया है कि ये तो ना न्यूट्रल प्रोब या गैर जानिबदाराना तहकीक पे आते हैं, ना किसी और चीज़ को मानते हैं। इनका तो बस एक ही चीज़ है कि जी पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दो और हमला कर दो। तो इस दफ़ा भारत को उस तरह से सफारती मैदान में कामयाबी नहीं मिली। और वैसे ही अब दुनिया चेंज हो रही है। आप 2015 के जो हालात थे या 2016 के पठानकोट के ज़माने के, वो हालात अब नहीं हैं। दुनिया बदल चुकी है। तो मैं यही ठीक है, आप कह रहे हैं कि सिफारती बर्तरी इस वक्त पाकिस्तान को हासिल है। जौहर सलीम साहब, आप क्या समझते हैं इस बर्तरी पाकिस्तान के लिए सूदमंद बनाने के लिए और कंटिन्यूसली आगे भी जो है नियर फ्यूचर में भी पाकिस्तान को किस तरह लेके चलना पड़ेगा, कैसे दुनिया को इंगेज करना पड़ेगा? और खुसूसन चूँकि मैं जिक्र करना चाहूँगा कि ये सारी जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनती है वो जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को पूरा ना करना, मकबूजा कश्मीर की उन कश्मीरियों की उनकी मर्जी के मुताबिक उसे हल ना करना, ये सारी की सारी वजह मकबूजा कश्मीर को लेकर है। तो पाकिस्तान को इस हवाले से भी प्रोपोगेट करना चाहिए, दुनिया को ये बताना चाहिए कि ये इशू हल करवाएं, वरना किसी भी वक्त जो है न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो सकती है। जी देखें, डिप्लोमेटिकली तो पाकिस्तान को जो करना चाहिए था, पिछले दिनों में आपने देखा कि पूरी दुनिया के ममालिक जो हैं वो सारे ही कह रहे थे कि आप रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करें दोनों मुल्कों पे। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी कर ही रहा था। अब ये इंडिया पे तो मुनसर था कि जी वो करते हैं कि नहीं, तो वो मैसेज दुनिया का जो है वो इंडिया के लिए ही था। अब जहाँ तक की बात है कश्मीर की, बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान असल मसला ही कश्मीर है। और मैंने उसी इंटरव्यू जिसका मैंने जिक्र किया, उसमें मैंने ये भी कहा था कि असल जो मोदी को इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो अपने तय जो है वो समझ ये रहे थे कि जी कश्मीर का मसला तो मैंने वो आर्टिकल 370 एब्रोगेट करके और आर्टिकल 35A एब्रोगेट करके बस डोमेस्टिकली हल कर लिया है
وہاں پہ الیکشنز بھی کرا دی ہیں, وہاں پہ بہت زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہم جنریٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ ٹورزم بھی بہت جنریٹ ہو گئی ہے. اور وہ جب ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا تو پھر اس کی بہت ہی زیادہ ان کو پھر تکلیف ہوئی. تو وہ تو ہے ڈپلومیٹیکلی پاکستان جو ہے نا, اس میں ابھی یونائٹڈ نیشنز میں دوبارہ سے دیکھیں پاکستان نے اس پہ ایک ڈسکشن کروائی, اور میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں, بیکاز اب جس طرح یہ ایک کانفلکٹ ہے تو اس میں اس پہ اور بھی زیادہ یونائٹڈ نیشنز میں ہی ڈسکشن ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا کام کیا ہے؟ کام ہے کانفلکٹ پریونشن, کہ کام ہے کانفلکٹ ریزولوشن, سب سے بڑا مقصد تو یہی ہے. اور دنیا میں ایک امن اور آرڈر قائم رکھنا ہے نا, سیکورٹی اور جو اسٹیبلٹی دنیا کی وہ قائم رکھنا. اور اگر ایک ایسے خطے میں جو دنیا کی آبادی کا چوتھائی ہے پورا, جہاں پہ ہر چوتھا شخص دنیا کا رہتا ہے, وہاں پہ ایک ایسی سچویشن بن گئی ہے جہاں پہ دو ایٹمی طاقتیں آپس میں جو ہے ایک کانفلکٹ میں چلی گئی ہیں, اور وہ کانفلکٹ اگر وائڈ ہوتا ہے تو دیکھیں وہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے. تو بالکل یونائٹڈ نیشنز میں اس وقت ضرورت ہے اس چیز کی کہ وہاں پہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ڈسکشن میں بالکل جائے. انہیں صرف بیانات کی حد تک نہیں کہ ان کے سیکریٹری جنرل کا صرف بیان سامنے آ جائے کہ یہ نہ کریں, ان کو اپنا واقعتاً جو ان کا کردار ہے وہ نبھانا چاہیے. عادل صاحب بالکل ہونی چاہیے جو کہ وہاں پہ پراپر جو ہے نا, ایک جو وہاں پہ جس میں سارے ملک جو ہوتے ہیں جو اس کے پرماننٹ ممبرز ہیں, جو نان پرماننٹ ممبرز ہیں 15 ہوتے ہیں, 5 پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں, 10 نان پرماننٹ ممبرز ہیں, تو وہ کھل کے اس پہ ایک ڈسکشن کریں, رائے کا اظہار کریں, اور اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی اس سے بات نکلے. تو وہ اور پھر اسی طرح باقی جو ملکوں کے ساتھ ہمارے اس وقت آپ دیکھیں ڈپلومیسی بہت متحرک ہے, تو اس میں بھی ہم تو ہر جگہ یہ زور دیتے بھی ہیں اور دیں گے بھی. یہ دیکھیں اصل مسئلہ جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان بالکل, اور دنیا یہ جانتی بھی ہے. ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. محمد, آپ اب صورتحال کو کس طرح ریڈ کر رہے ہیں, اور مزید اس کو حل ہوتا آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یہ معاملہ جو ہے بیٹھ کے ٹیبل پہ بات ہوتی نظر آ رہی ہے, یا پھر ایسکلیٹ ہو سکتا ہے؟ چونکہ بھارت نے جس طرح سے شرانگیزی کی ہے اور انہوں نے اعلان جنگ کیا ہے, یہ تو پاکستان نے ابھی تک تحمل کا مظاہرہ کیا ہوا. دیکھیں, بھارت میں جو مودی کا ٹینیور ہے وہ تیسرا ٹینیور چل رہا ہے, اور جب سے مودی اقتدار میں ہیں اس وقت سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرے تیسرے سال میں جو ہے اسی طرح کی ایکسرسائز ہوتی ہے. مودی جو ہے ایک فالس فلیگ آپریشن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے, پھر الزام تراشی ہوتی ہے, اور پھر اس کی آڑ میں جو ہے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس ساری صورتحال کا ایک مستقل حل تو نکلنا چاہیے. پاکستان نے تو گو کہ ابھی تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے, لیکن پاکستان کو ایک ایسا سالڈ جواب دینا بھارت کو بہت ضروری ہے, تاکہ آئندہ جو ہے اس کی ضرورت نہ ہو کہ وہ اس قسم کی صورتحال دوبارہ پیدا کرے. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب سے مودی اقتدار میں ہے, بھارت کی جو ساکھ ہے وہ صفر ہو گئی ہے. وہ ریاستی دہشت گردی صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے اس کے معاملات کے, وہ بلوچستان میں ریاستی دہشت گردی جو ہے اس میں ملوث ہے. آپ دیکھیں وہ کینیڈا میں ملوث ہے, وہ امریکہ میں ملوث ہے, وہ برطانیہ میں ملوث ہے. تو عالمی سطح پر یہ پتہ ہے کہ یہ بھارت جو ہے اس ساری ایکٹیویٹیز کے پیچھے ہے, لیکن چونکہ ریجن کے میں جو طاقت کا توازن ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہ پر اس کو سپورٹ مل جاتی ہے. چونکہ پاکستان جو چائنا ہے اور جو امریکہ کا جو اس وقت جو محاذ رائی ہے, یقینی طور پر انڈیا نے کوشش کی ہے جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی, لیکن عالمی طاقتوں کو بھی سوچنا چاہیے. اور جو کل رات ہوا اور پاکستان نے جس طرح سے جواب دیا, تو یہ تو اب پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اگر یہ معاملات مزید آگے بڑھے تو صورتحال جو ہے وہ مزید خراب ہو سکتی ہے. پاکستان جو ہے اپنی سلامتی اور خود مختاری پہ کوئی آنچ نہیں آنے دے گا. پاکستان اگر بھارت دوبارہ کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا, پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ اس سے زیادہ سخت جو ہے جواب دیا جا سکتا ہے. جیسے قومی سلامتی کمیٹی نے اختیار دے دیا ہے ہماری افواج کو کہ وہ جگہ اور وقت کا تعین خود کریں اور بھارت کو بھرپور جواب دے. اور پھر جس قسم کی دہشت گردی ہم دیکھ رہے ہیں, آبی دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے. اس نے جو ہے نیلم جیلم کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا ہے. ایک طرف اس نے جناب میں پاکستان کا پانی روکا ہوا ہے, اور دوسری طرف وہ جو ہمارا جو آبی ریزروائر ہے اس کو اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ایسی صورتحال میں جب پاکستان کی سلامتی خطرے میں پڑے گی تو یقینی طور پر پاکستان کا جواب جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. عالمی طاقتیں کوشش تو کر رہی ہیں کہ یہ معاملہ اس سے آگے نہ بڑھے, لیکن
अमली इक़दामात की ज़रूरत है, भारत को समझाने की ज़रूरत है, भारत को शटअप कॉल देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की मैच्योरिटी को देखते हुए, पाकिस्तान की जो अब तक की जो अमन की ख्वाहिश है, अभी तक हमला होने के बावजूद पाकिस्तान ये ख्वाहिशमंद है कि मामला जो है वो खुश उसलूबी के साथ जो है वो आगे बढ़ने चाहिए, क्योंकि जंग किसी के मफाद में नहीं होते। और बिल्कुल ये दुनिया देख भी रही है पाकिस्तान का किरदार क्या है और भारत का। कादिर साहब आपका पॉइंट आ गया। वागा साहब, दुनिया के किरदार की हम मुसलसल बात कर रहे हैं, सिफारती जो महाज पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हम बात कर रहे हैं कि किसका पलड़ा भारी होना चाहिए। इस वक्त दो न्यूक्लियर स्टेट्स जो हैं वो आमने सामने हैं, दुनिया का किरदार उतना वो अदा कर रही है? आपको लग रहा है कि उतनी सीरियस दिखाई दे रही है दुनिया जितने सीरियसली किरदार अदा करना चाहिए था? भाई ये बड़ी वाज़ेह बात है कि जब दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान जंग होती है या छोटी सी भी झड़प होती है जो बाद में बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर जाती है, ये सिर्फ इस खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी, फिर इसके ये पूरी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा बन जाएगा। और इस बात में कोई शक भी नहीं है। ज़ाहिर है आखिरी फिर जो हथियार है वो एटॉमिक बम ही है। जब वो इस्तेमाल होगा तो फिर मेरा ख़्याल है इतनी तबाही होगी कि सारी दुनिया को अंदाज़ा होगा। इस वक्त यही वजह है कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो दरमियान में आए हुए हैं। ख़ास तौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने भारत के ख़िलाफ़ जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि ये एक शर्मनाक जो है उसकी हरकत है। देखिए ये क्यों हुआ है, उसकी वजह ये पाकिस्तान का सब्र व तहम्मुल है, जो पाकिस्तान ने अपना बेहतरीन किरदार अदा किया है। आप देख लीजिए आम लड़ाई झगड़े में भी सबसे पहले जो फैसला करने वाले हैं ना, वो पहला सवाल ये करते हैं पहल किसने की। यानी जो पहल करने वाला होता है असल में वही गिल्टी होता है, वही मुल्ज़म होता है, वही गुनाहगार होता है। यहाँ पे भारत ने पहल की, रात के अंधेरे में शब खून मारा और पूरी दुनिया ने देखा। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जिसके बाद हकीकत में भारत का काला चेहरा जो है वो पूरी दुनिया के सामने आ गया। आप ये देखिए किसी मुल्क ने उसकी कोई सपोर्ट की हो, किसी ने उनके हक़ में बयान दिया हो, जिन से वो सोच रहे थे, सब लोग खामोश हो गए। उन्होंने भारत को कहा है कि आपने गलत किया, आपने ज़्यादती की, आपका ये काम नहीं था कि आप पाकिस्तान पर हमला करते। इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन जो है ना वो अपर हैंड है पाकिस्तान का। आप इस पे ज़रा गौर से देखें। अच्छा देखें, पाकिस्तान की अवाम या दूसरे आम लोग शायद ये समझते हैं कि पाकिस्तान को ज़्यादा रिटेलिएट करना चाहिए था, पाकिस्तान को इससे भी बड़ा जो है सख्त जवाब देना चाहिए था। ये स्ट्रेटजी होती है हमारी मुसल्लह अफवाज की, ये उनका कमाल है, ये उनकी स्पेशलिटी है। उन्होंने कितना रिटेलिएट करना होता है, ज़ाहिर है वो मुल्क, कौम और सारी चीज़ों को मद्देनज़र देख के ही कोई फैसला करते हैं। लिहाजा अगर आम आवाम के रखते हैं बिल्कुल तो मेरा ख्याल है सेंटिमेंट्स को बिल्कुल उसी आवाम के सेंटिमेंट्स पर मुल्क की सतह पर फैसले वाकईतन नहीं हो सकते। बजा फरमा रहे हैं आप। अब मज़हर साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा, ये कहिएगा कि इस वक्त सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, सिफारती सतह पे जो मामलात चल रहे हैं और दुनिया जिस तरह भारत और पाकिस्तान को इंगेज कर रही है, आप क्या समझते हैं कि सिफारती लिहाज से जो सिचुएशन जितनी टेंस हो चुकी है, दुनिया का किरदार मुनासिब है या इससे बढ़कर होना चाहिए? चाइना को थोड़ा सा बढ़ के किरदार अदा करना चाहिए, रशिया को आना चाहिए, अमरीका को आना चाहिए? लेकिन जी दुनिया का किरदार तो जितना इस वक्त हमें ज़रूरत है इस खित्ते को अमन के लिए भी और बका के लिए भी। अमन तो एक मतलब है अब लग्जरी की बात है, बात अब बका की है। इसकी बका के लिए जितना दुनिया को इस वक्त किरदार अदा करने की ज़रूरत है, बिकॉज न्यूक्लियर दो वेब स्टेट्स हैं और बिल्कुल जंग के दहाने पे खड़ी हुई, जंग के दहाने पे भी नहीं बल्कि जंग शुरू हो चुकी है। तो दुनिया का तो किरदार इस वक्त बहुत अहम है। उस जितनी ज़रूरत है उतना तो बहरहाल नहीं है, राइट। मैं उसमें किसी एक मुल्क का नाम नहीं लूँगा कि चीन को या अमेरिका को या किसको करना चाहिए। एक पूरी दुनिया का जो है, पर्टिकुलरली बड़े ममालिक जो हैं, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, चीन है, रूस है, अरब दुनिया है, मुस्लिम ममालिक हैं, उन सब को एक किरदार तो अदा करना चाहिए। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ इस बात पे मुनहसिर होगी कि हम अपना केस कितने स्किलफुली और कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं।
وہ ہمارے لیے بہت اہم ہوگا. ہم یونائٹڈ نیشنز میں کیا کرتے ہیں, ہم میڈیا میں کیا کرتے ہیں, ہم دو طرفہ ڈپلومیسی میں کیا کرتے ہیں یا بائی لیٹرل ڈپلومیسی میں کیا کرتے ہیں, ملٹی لیٹرل میں کیا کرتے ہیں, ڈیفرنٹ فورمز پہ کیا ٹھیک ہے کرتے سر, ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. جوہر میڈیا کو کس طرح صاحب سے کوئکلی یوز میں کرتے آپ سے ہیں, بھی تو یہی سوال پوچھنا چاہوں گا, آپ lot کیا depends سمجھ رہے on ہیں us. کہ دنیا کا کردار اس وقت کیسا ہے اور دنیا کو مزید آنا چاہیے اس خطے کو بچانے کے لیے؟ جی میں دوبارہ سے وہ نہیں سن سکا کہ کیا بات ہوئی پہلے, بٹ میرے اس میں جو ہے نا مائی 2 cents آف وزڈم جس کو کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ابھی تک بالکل جو ہے اس طرح کا جو ہے نا ڈپلومیٹک پریشر انڈیا پہ جو پہلے آیا ہے اس سے بہت بڑھ کے آنا چاہیے, بیکاز سچویشن چینج ہو گئی ہے. پہلے ایک سچویشن یہ تھی کہ وہ ایک کانفلکٹ پریونٹ کرنے کے لیے سارے ایکسرسائز کر رہے تھے کہ جی آپ ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں, لیکن ابھی تو ایک کانفلکٹ شروع ہو گیا ہے. تو اور وہ کانفلکٹ جو ہے اگر وہ وائڈ ہوتا ہے, اگر وہ جو ہے بڑھتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ خطرات سے پر ہے. بالکل, اور یقیناً آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, دنیا کو مزید پریشر کریٹ کرنا چاہیے بھارت کے اس اگریشن پہ. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب, مظہر جاوید صاحب, محمد عادل صاحب, نصیر واگا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہر بدلتی صورتحال سے ایک نیوز آپ کو آگاہ رکھے ہوئے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.